समाना। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਉ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਹਾਥ, ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸਹਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ। ਬਿਨ ਹਰਿ ਭਾਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਨ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਜਨ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਨ ਅਗਾਸ, ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ ਜੀ ਪਰਗਾਸ। ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਹੇ। ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇਸਾਹ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ।
नानक पार ब्रह्म समराथ बेमोहताज पूरा पातशाह प्रभ सेवक साचा वेसाह गुर पूरै राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म समराथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन पवित्र शब्द गौड़ी गुआरेरी राग अंदर धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे मुखार बिंद चो उचारण किया होया। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अंग 184 उपर सुभायमान है। इस पावन शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਹਾਣਾ वाले। एक दिन का समा है, तिन्हां दा साडे पास प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जी गुरु के लंगरां वास्ते रसां कड़ा प्रसाद लई देसी घ्यो ते बाला साहब हॉस्पिटल दी हर प्रकार आप जी माया पेट कर सकते हो। हड़ पीड़ितां दी सहायता लई बाहर निशान साहब दे कोल काउंटर लगा होया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हड़ पीड़ितां दी सहायता लई हर प्रकार यतन किए जा रहे हैं। आप जी भी अपनी समर्था मुताबक सुखियां रस्तां ते माया पेट करके तिन्हां हड़ पीड़ितां दा दुख मिटाउणा करो। आओ अगले समय लिए प्यार सत्कार नाल जुड़ करके शब्द विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ तेरी कवन बड़ाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई तेरे गुण गावा दे बुझाई जैसे सच में रहूं रज़ाई तेरे गुण गावा दे बुझाई
जैसे सच में है रहूं रज़ाई। परम सन्मान जुगो जुग अटल चबर छत्र तख्त दे मालिक परमेश्वर दा हिरदा स्वरूप सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी विच महान पवित्र स्थान बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे आप जी प्रेम सरदा सत्कार नाल भावना दे फुल अर्पण भेटा करन लई आए हो। बड़ भागे हो जिन्हां दे उत्ते पातशाह जी दी कनेरी नदर होई है। पातशाह जी ने अपनी गोद अंदर बैठण दा सुभाग आपां सबनां नूं बख्शिश कीता है। बेअंत संगतां घरां दे विच विदेशां विच वह के भी पावन स्थान दियां बख्शिशां नूं सुरत करके माणदियां ने। पातशाह जी उन्हां सब गुरु प्यारियां दी हाज़री दर ते प्रवान करन। पावन स्थान ते जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार आरंभ है। उहदे दीन अज दे पावन पवित्र बचन जो आप जियां ने सिंह साहब हुणां पासों पाठ रूप सरवण कीते हन, उन्हां बचनां दी विचार करन लई आपां सारे एकत्र होए हां। सतगुरु पातशाह जी दे अमृतमयी बचन उन्हां नूं समझण विचारण तो पहलां पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दी समर्थता करते परमात्मा दी वडियाई करदिआं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक गल समझाउणी चाहुंदे ने। ਅਸੀਂ अपनी सुरत विचों अपने ध्यान दे विचों एक गल कढ़ दईए कि ਅਸੀਂ कुछ कर सकते हाँ। ते सच जानना जिस दिन ध्यान दे विचों ये गल निकल जाएगी उस दिन जीवन सुखमई बन जाता है। पातशाह जी दी अमृतमयी बाणी दा वचन भी है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। जब मेरी मेरी मिट जाहे तब प्रभु काज सवार आए। मेरी मिटना मैं मिट जाना इहदे लई सब तो पहला स्वै पड़चोल है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन अमृतमयी बाणी सानू बार बार प्रेरणा दे के ही समझाउंदी है। जिस स्थान ते तुसी बैठे हो धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी कदे पिता सतगुरु ने इसी धरती वल राम राय जी नूं भी तोरिया सी ते ध्यान देना सत संगत तुरन तो पहला कुछ बचन समझाए सी। अपनी मत नहीं चलाउणी, गुरु नानक दी मत ते पहरा देना है। अपनी सियाणप नहीं चलाउणी, गुरु नानक साहिब जी दे घर दे हुक्म रजा विच रहना है। पर तुहानू पता कि संसार दी रौनक धौनक वेख के सुरत पलटी, ध्यान पलटिया, खेड कुछ होर बनी है। धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी तुरे ने, बचन उन्होंने भी आखे गए। बस वड्डी गल यह है जिहड़ा गुरु दे बचन कमा जांदा है। पातशाह जी की बाणी दे बोल भी गुरु प्यारिਆਂ ने पढ़े, सतगुरु की जिसनो मत आवे सो सतगुरु माहे समाना। जिसनों गुरु की मत आ गई समझ लेना वो गुरु विच समा गया। अज तुसी थाई ते दिल्ली दे भावें इतिहासक गुरुद्वारे ने, भावें आम गुरुद्वारे ने, जिन्हां दा कोई इतिहासिक पक्ष नहीं है। अरदास तो बाद हर एक गुरुद्वारे दे अंदर अरदास दियां पंक्तियां रोज़ दोहराई जांदियां ने। श्री हरकृष्ण ध्याईए जिस डिठे सब दुख जाए।
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, VIPs ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਧਰੇ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਨੀਓ ਨਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਲਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਆਪ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੱਕੀਏ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੱਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ, ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਨੇਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਹੱਥੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਨਾ। ਮੀਂਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਵੇ, 1 ਘੰਟੇ ਪਵੇ, ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਗੁਆਰੇਰੀ ਇਹਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਖਾਤ।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਟਿਟੀਰੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਜੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੁਕਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਵੇਖੋ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਭਟਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਖਾਤ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾਇਆ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਲਏ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਦਮਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਦੇ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੇ ਠੰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੀ ਚੱਲੇ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਜੋੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ।
ਹਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੌਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ, ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਨਹਿ ਮਲੇਛ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਓ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਓ। ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਤੀ, ਵਾਓ ਜਿਓ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਹਾਥ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਪੜੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਤੱਕ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਹਮਣੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਿੱਸੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਦ ਸੰਗਤ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਅਧਰਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ।
ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਏਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੋਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸੋਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਭੱਠੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਤਪਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਆਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਖਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੁਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਚੈਨੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੰਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਬਹੁਤਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭ੍ਰਮਣੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਝੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਲਾਈ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੇ ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਟਾਇਆ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਮੈਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਖਤਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ABCD ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ BA ਪਾਸ ਕਰਕੇ PhD ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਡਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ।
ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ। ਜਪਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੜਫਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਮਨੋਖੋ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ ਡਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਡਰ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਹਿ ਜਾਨ। ਜਦ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 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 ਜਪੀ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਰੱਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੂ ਕੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਡਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਚਲਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਹੋਰ ਰਾਤ ਗਹਿਰ ਆਂਦੀ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਰੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਝੋਲਾ ਫੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਝੋਲਾ ਫੜਾਇਆ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੇਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਟ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨੇ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਝੋਲਾ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕੇ ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਨੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਹੈ, ਤਨ ਕਾਹਨੂੰ ਡਰੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤਨ ਡਰਦਾ ਪਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਚੰਦਰਯਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।
ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੈਸੀ ਹਟੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਖਰ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਡਰ ਬਤੇਰੇ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆਂ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਉਣਾ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲਾਲ ਜੀਭ ਵਾਲਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਐ ਦੱਸੋ, ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਵਿਨ ਆਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਰਾਹੋ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੰਕਤੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਜਾਣੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਬਾਣ ਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਬਿਸੂਰੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੀ ਕੀੜੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁੱਖ ਜਾਣੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦੌੜ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਕੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰਹਾਓ। ਜਿਨ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਨ ਅਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟ ਲਟ ਕਰਕੇ ਜਗਦੀ ਪਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ।
ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਨੂੰ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਧੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਲੀਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵਿਆਹਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਗਲਯਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਹੋਏ? ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਰ? ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਚਤਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਢਾਸਣਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਣ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਘੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਘੜੀ ਤੇ ਕਹਿ ਨਾ, ਸਿਮਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੋਪਰ ਲੁਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰੋ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੜੀ ਤੇ ਕਹੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ। 2 ਘੜੀ ਤੇ ਜਪਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੁੱਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੇ। ਰਸਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੇਗੀ। 2 ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 2 ਘੜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਤੇ 2 ਘੜੀ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ। ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਹੈ। 2 ਘੜੀ ਤੇ ਜਪਾਓ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਪਰ ਲੁਆ ਕੇ ਵੀ 22 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਡੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੱਲੇ ਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। 8 ਪਹਿਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰੀਏ? ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਦਾਤਿਆ, ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ, ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੋੜੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਕਰ ਖਾਈਏ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਉਂਦਾ। 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤਕ ਹੈ, ਬੌੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਾਈ ਜਾਈਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 84 ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੇ ਬਦਲੀਏ ਨਾ। ਆਰੰਭਤਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਹੇ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲੋਗਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ, ਉਪਮਾ ਤੇ ਵੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਲੰਕ ਪਾਪ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ, ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਥਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਦਾਤਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਿਨ ਹੋ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗਰ, ਦੁਨੀਆਵੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇਸਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਡਣੀ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁਗਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਤਾਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਕਰਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਮਸਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹੇ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ, ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਵੇਗੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਸੋਹਾਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 25,000 ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਫ੍ਰੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਦਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।